नमस्कार बंधुगण आम ओडिया टेनेक्स टॉक्स यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत। आज आम स्टीव जॉब्स को द्वारा लिखित 5 रूल्स ऑफ सक्सेस पुस्तक विषय आलोचना करिबा। एथिरे लेखक स्टीव जॉब्स आमको 5 रूल्स ऑफ सक्सेस अर्थात सफलतार 5टी नियम विषय अति सुंदर भाव शिक्षा दियंती। एही पुस्तक रे थिबा कौशल को प्रयोग करी आमे मध्य आम जीवन रे सफलता हासिल करि पारिबा। बंधुगण केवल एक मुहूर्त पाई आखि बंद करी कल्पना करंतु जदि आपनको जीवन को बदलाइबार सुजोग मिले, जदि आपनको स्वप्न को वास्तव में परिणत करिबार शक्ति थाए, तेबे आपण कोन एहाको हाथ छडा करिवे ना आपण सेही सुजोग को हाथ छडा करिवे ना ताहाकू आपणकर समस्त शक्ति एवं आग्रह सहित बंचिबे। जीवन आमको प्रतिदिन नुआ मोड़ दिए, किंतु समस्तक पाखरे सेगुडी को चिन्हिबार दृष्टिकोण न थाए। अनेक लोक दिन को दिन समान काम करी धीरे धीरे सेमानकर स्वप्न हरांती, किंतु किछि लोक अछंती जेउ माने दुनिया को बदलाइबार आग्रह रखती। से माने भिड़ को अनुसरण करती नहीं, बरं निजर पथ निजे तैयारी करती एवं एपरी लोक माने इतिहास सृष्टि करती। सफलता केबे केवल भाग्यर खेल नुहे, यह अगणित मुहूर्तर फलाफल। जेतेबेले आपण हार मानिबाकू मना करती, जेतेबेले आपण आपणकर निष्पत्तिरु आपणकर भय को बाहर कर दियंती, जेतेबेले आपण हजार थर ना सुनिछंती, जेतेबेले आपण हजार थर ना सुनिबा परे मध्य सेही ह को खोजुछंती। कल्पना करंतु जड़े व्यक्ति जहाँ पकेट रे स्वप्न अच्छी किंतु केवल आशा अच्छी, से चैलेंजर पहाड़ सामना करती एवं लोक माने कहती जे से असंभव एवं लोक माने कहती जे यह असंभव, किंतु से हसी हसी कहती देखिबा मु कौन करि पारिबी। एही मानसिकता ही जड़े साधारण व्यक्ति को असाधारण मनीष रे परिणत करे। आमे एपरि एक दुनिया रे बास करूछु जेउठारे प्रतियोगिता सबुठी अछि। लोक माने आपण को कहिबे जे आपण को कौन करिबा उचित एवं कौन करिबा अनुचित, किंतु प्रकृत खेल आरंभ हुए जेतेबेले आपण आपणकर हृदयर कथा सुनंती, आपण आपणक भितरे थिबा स्वर को चिन्हि पारंती। सेही स्वर जहा कुहे किछि बड़ करंतु, एपरि किछि करंतु जहा केवल आज नुहे बरं आगामी वर्ष पाई मने रहिबो। सफलतार पथ सहज नुहे, यह क्लांति जंत्रणा एवं अपेक्षार परिपूर्ण, किंतु रास्तार एपरि मुहूर्त आसे जेतेबेले आपण निजको प्रमाणित करंती, जेतेबेले आपण पछको चाहि अनुभव करंती जे प्रत्येक झुंटिबा प्रत्येक विफलता आपण को शक्तिशाली करिबा पई उद्दिष्ट थिला। प्रत्येक सफल व्यक्ति तांको जीवन रे एक मोड़ आसे जेतेबेले सेमानकु दुईटी रास्ता मध्यरु गोटिए को बाछिबाकू पड़ी थाए। सहज रास्ता जहा भीड़ सहित जाए एवं कष्टकर रास्ता जहा एका किंतु आपण को आपणकर गंतव्य स्थल को नहीं जीवो। सहज रास्ता आपण को सांत्वना देई पारे, किंतु कष्टकर रास्ता आपण को इतिहास रे स्थान देई पारे। एही पुस्तक केवल सफलता विषय कथा हुए नाही, यह आपण को एक यात्रा को नहीं जाए, यह आपण को एक यात्रा रे नहीं जाए जेउठारे आपण शिखिबे जे किपरि किछि नुआ सृष्टि करिबा पाई चिंताधारा गुडी को मिश्रण करिवे, अनावश्यक जिनिस गुडी को किपरि ध्यान न देबा एवं से गुडी को ना कहिबा, आपण को भितरे थिबा भोक एवं कौतूहल को किपरि बंचाई रखिबे एवं केवल से गुडी को बिक्री न करी किपरि बंचिबे। जीवनर एही खेल रे आपण को पाखरे केवल गोटे सुजोग अछि, आपण दर्शक होई अन्य मानकु जितिबार देखिबे, नचेत आपण आरेना रे प्रवेश करिवे, आघात पाइबे, पड़ी जिबे, पुणी उठिबे एवं शेषरे निश्चय जितिबे। एही यात्रा भयंकर एवं रोमांचकर। एहा भयंकर कारण एथिरे कौनसी ग्यारंटी नाही, एहा रोमांचकर कारण प्रत्येक दिन नुआ। किंतु जदि आपणकर गोटे स्वप्न अछि, जदि आपणक भितरे से स्पार्क अछि जहा मरिबाकू मना करे, तेबे मते विश्वास करंतु समग्र विश्व आपणक कहानी सुनिबाकू अपेक्षा करिछि। तेणु आसंतु एही यात्रा आरंभ करिबा, एक यात्रा जेउठारे प्रत्येक पृष्ठा आपणकू एक नूतन दृष्टिकोण देव, प्रत्येक धारणा आपणकू चैलेंज करिवो एवं प्रत्येक कहानी आपणक भितरे निया को जालिबो। कारण प्रकृत प्रश्न एहा नुहे जे आपण केते दूर को जाई परिबे, प्रकृत प्रश्न हेउछि आपण आपणकर यात्रा आरंभ करिबा को प्रस्तुत कि नाही। प्रथम नियम, जिनिस गुडी को संजोग करंतु। जेतेबेले आपण एक पजल समाधान करंती सेतेबेले आपण कोन करंती, आपण सेही समय रे निश्चय किछि कल्पना करूथिबे। आपणक सम्मुखरे शह शह खंड विस्तारित होई जाए। प्रारंभ रे सेगुडी विक्षिप्त परि मने हुए, किंतु जेतेबेले आपण सेगुडी को एकाठी करिबा आरंभ करंती गोटे चित्र सृष्टि हेबा आरंभ हुए। यह हेउछि सृजनशीलतार प्रकृत खेल।
ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ତାହାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମହାନ ଉଦ୍ଭାବନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଧାରଣାରୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ତଥ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିଧାରୀମାନେ ସେହି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ଲୋକ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେହି ଜିନିଷ ସହିତ ଏକ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। କେତେବେଳେ କଳା ଶିଖୁଛି, କେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁଛି, କେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ଏହା ସବୁ ଅର୍ଥହୀନ ଏବଂ ଅସମ୍ପର୍କିତ ମନେ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ଏପରି କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରେରଣା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସମାନ ପଥ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସମାନ ପୁରୁଣା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଶେଷ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ସମୁଦ୍ର ରହିବ। ସେହି ସମୁଦ୍ରରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ମୁକ୍ତା ବାହାର କରିପାରିବେ ଯାହା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେଠାରେ ଫସିଯିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ତେବେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସୃଜନଶୀଳତାର ଅର୍ଥ ନୂଆ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ପୁରୁଣା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଶିଖାଏ। ଏହା କୁହେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ମାଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ପରାମର୍ଶ ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ସୀମିତ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନାର ଡେଣା କ୍ଲିପ୍ କରିବେ। ଏହାକୁ ଯଦି ସରଳ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନାର ଡେଣା ନିଜେ କାଟିବେ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଭା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅନେକ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଂଯୋଗ କରିବା ଶିଖନ୍ତି ଆପଣ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ସୀମା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। କେହି ଜଣେ ଭାବିଲେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରାକୁ ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇସ୍ରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କେହି ଜଣେ ଭାବିଲେ କାହିଁକି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟାଲ କରାଯିବ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ବହନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଆସିନଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଦୁନିଆର ସନ୍ଧିସ୍ଥଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସଂଯୋଗ କରିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ସବୁକିଛିରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ପାଟର୍ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ ପାଇଁ ଆଧାର ପାଲଟିଯାଏ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅନିୟମିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌତୂହଳୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା କାହିଁକି? ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ କ'ଣ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବି? ଏହି କୌତୂହଳ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପଥ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ ଯାହା ଅନ୍ୟ କେହି କଳ୍ପନା କରିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦ୍ଭାବନ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୀତ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏସବୁ ସଂଯୋଗର ଫଳାଫଳ ଏବଂ ସଂଯୋଗ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଅଧିକ ଦେଖିବା, ଅଧିକ ଶୁଣିବା, ଅଧିକ ଶିଖିବା ଏବଂ ଖୋଲା ମନ ରଖିବା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା ଗୋଟିଏ କାଫେରେ ବସି ଆଲୋଚନା, ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକର ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଧାରଣାର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମନର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗ ହୁଏ ତାହା ଯାଦୁ ଘଟେ ଏବଂ ସେହି ଯାଦୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣରୁ ଅସାଧାରଣରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। 1000 ଜିନିଷକୁ ନା କହିବାର ନିୟମ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହଜାର ହଜାର ଦ୍ୱାର କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାର ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ, ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ହଜାଇ ଦେବେ। ପ୍ରକୃତ
ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସଠିକ୍ ଦ୍ୱାର ବାଛିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା କହିବାରେ ରହିଛି। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାମ ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ତାହା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଆମେ ଏକାଥରେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁକିଛିକୁ ହଁ କୁହନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଯୁଗରେ ବାସ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁଠି ଅଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଅସୀମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ କେଉଁଠି ବିତାଇବେ ତେବେ ବିଶ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଜିନିଷକୁ ନା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ନା କହିବା ସହଜ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ ହେଉଥିବା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ, କହିବେ ଯେ ଆପଣ ହରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶନ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ସେ କେବେ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ହେବେ କି? ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଧାରଣାର ପିଛା କରନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସଫଳତା ସ୍ପଷ୍ଟତାରୁ ଆସେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତି। ନା କହିବା ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ହଁ ବୋଲି କହିଥାଉ କାରଣ ଆମେ କାହାକୁ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ ଯେ ଏହା ଆମର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲକୁ ହଁ କହିବେ ଆପଣ କିଛି ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେବେ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ବିନିଯୋଗ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦିଗ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦିଗ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ। ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହାନ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସବୁଠି ଘାସ ବଢ଼ିଥାଏ ତେବେ ଫୁଲ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟିବ ନାହିଁ। ଘାସ ହଟାଇବା ଅର୍ଥ ନା କହିବା। କେତେବେଳେ ଏହି ନା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର କରନ୍ତି ଆପଣ ଶକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ନୀତି କେବଳ କାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସମ୍ପର୍କ, ଅଭ୍ୟାସ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ହର ନିକଟତର କରିଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଧାରଣା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ମୋତେ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବ କି? ଯଦି ଉତ୍ତର ନା ହୁଏ ତେବେ ଦୋଷ ବିନା ନା କୁହନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସୀମିତ। ଆପଣ ଯେତେ ଉତ୍ସାହୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନକୁ କେବଳ 24 ଘଣ୍ଟା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁକିଛିରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସବୁଠି ବିସ୍ତାରିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତାହା ହାସଲ କରିବେ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ନା କହିବା ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଏବଂ ଥରେ ଆପଣ ଏହି ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କଲେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ନିୟମ, ଭୋକିଲା ରୁହନ୍ତୁ, ମୂର୍ଖ ରୁହନ୍ତୁ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହାସଲ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେବ? କିପରି ହାସଲ କରିବେ? କିପରି? ନା
ଏହା ସତ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅସାଧାରଣ ଜିନିଷ ହାସଲ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମାନତା ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଭୋକ ଯାହା କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭୋକରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ଭୋକିଲା ନୁହେଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ଶିଖିବାର ମନୋବୃତ୍ତି, ବଢିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଏହି ଭୋକ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିକାଶ ପାଇଁ। ଏହା ସେହି ନିଆଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଯଦିଓ ଆପଣ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ସଫଳତା ଚାଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି କରିବାକୁ କୁହେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କିଛି ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭୋକରେ ରହିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏତେ ଖୋଲା ମନରେ ରହିବା ଯେ ଆପଣ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିପଦ ନେବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଆରାମଦାୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୂର୍ଖତାର ଅର୍ଥ ମୂର୍ଖତା ନୁହେଁ ବରଂ ସାହସ, ଯାହା କୁହେ ଏହା ପାଗଳ ମନେ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହାସଲ କରିବେ। ନିରାପଦ ପସନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ରୋମାଞ୍ଚ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ। ଏହା କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ମୂର୍ଖତାର ମିଶ୍ରଣ ଯାହା ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଗଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲେ। କିଛି ଧାରଣା ଏତେ ଅଜବ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ହସିଥିଲେ, କିଛି ପ୍ରୟାସ ଏତେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଭୋକ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ସାହସ ଥିଲା ସେମାନେ ଖେଳକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭୋକିଲା ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାରେ ନ ଅଟକିବା। ବିଜୟ ପରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ତାହା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଭୋକିଲା ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆଗରେ ରହିବେ। ମୂର୍ଖ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବେ ବି ନିଜକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁନିଆ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଖିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ମୂର୍ଖ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଫଳତାରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ଥର ପଡ଼ିଯିବେ, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ନିରର୍ଥକ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭୋକ ସତ୍ୟ ଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତନ ପରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି ଯାହା କହିଥାଏ ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକମାନେ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ତାହା କିଛି ନୁହେଁ, ତେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି, ଅସୀମ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଏକାକିତା ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେହି ପଥ ଯେଉଁଥିରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜିତିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ ହାରିବାର ଭୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୋକିଲା କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୋକ ଏବଂ ପାଗଳାମିର ଏହି ଖେଳ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଏବଂ ଏହି ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣରୁ ଅସାଧାରଣରେ ପରିଣତ କରେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନୂତନ ବିପଦ ନେବା ଏବଂ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୂର୍ଖ ହେବା। କାରଣ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନୁତାପ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ କରିବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲେ। ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ନିୟମ। ଏହା କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଚମକଦାର ଧାରଣାକୁ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରେ, ତେବେ ଏହା ଆପଣ ଆଶା କରିଥିବା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତାର ଶକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ କରିପାରେ। ଦୁନିଆ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ,
ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଧାରଣା ଜନ୍ମ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ଯେ କିଏ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ ଯେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଏହାକୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କର ହାବଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥାପନା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛାପ ଛାଡ଼ିଥାଏ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କେବଳ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି? ନା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱରର ପ୍ରତିଫଳନ, ସେମାନଙ୍କ ଆଖିର ଚମକ, ସେମାନଙ୍କ ହାତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଯୋଗାଯୋଗ କେବଳ କହିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ କଳା ଯେଉଁଥିରେ ଶକ୍ତି, ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଜଡ଼ିତ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ନିରବ ଉପାୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆବେଗ ଏବଂ କାହାଣୀ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ କାହାଣୀ କହିବା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅସ୍ତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଭଲ କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏହା କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରାରେ ନେଇଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେତେ ଉତ୍ସାହୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ସରଳ ଭାଷା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରିତ ବିତରଣ ହେଉଛି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଭାବନା। ଲୋକମାନେ ତଥ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବନାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କାହାର ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଖୋଦିତ ରହିବ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସତ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକତା। ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି କେବଳ ଏହାକୁ ନକଲି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ସେତୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦକ୍ଷତାକୁ ସବୁଠି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କେବଳ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ଯେପରି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଳାରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏବଂ ଏହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୋଗାଯୋଗକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୋଗାଯୋଗକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି, ଭାବନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସୂଚନା ନା ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା କାହାର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ସତ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ କହିବେ, ହଁ ଏହା ସତ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ପାଦ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅଟକି ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି କିଣନ୍ତି, ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ କିଣନ୍ତି ନା ସେହି ଉତ୍ପାଦ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଆଶା, ଗୋଟିଏ ଭଲ କାଲିର ସମ୍ଭାବନା କିଣନ୍ତି? ସତ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ କିଣନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ କେବେ ବି କେବଳ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଖୁସି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜୀବନଶୈଳୀର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାନ୍ତି,
ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କେହି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଫୋନ୍ କିଣନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କିଣନ୍ତି, ନା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଉପକରଣ କିଣନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଶୀଘ୍ର ଉପାୟ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ କଏଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଉପକରଣ। ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା କିଣନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକକୁ ଅନୁଭବ କରାଇବା ଯେ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଇଚ୍ଛାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାର ନିକଟତର କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେବଳ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତୁଳନା କରନ୍ତି କୋଉଟା ଶସ୍ତା, କୋଉଟା ଅଧିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତୁଳନା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନର କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ କରିପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କ୍ୟାମେରା କେବଳ ମେଗା ପିକ୍ସେଲ ଏବଂ ଲେନ୍ସ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ହସକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଏଦ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ଏହା କାହାର ବିବାହର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ଏହି କଳାରେ କାହାଣୀ କହିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଗୋଟିଏ ସାଥୀ। ଏବଂ ଥରେ ସେମାନେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଗଲେ କିଣିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ସେହି ସ୍ପାର୍କ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ସେହି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। କେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା ଯାହା ସେମାନେ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାଇବା ଯାହା ସେମାନେ କେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ସେବା ସେହି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଞ୍ଚିବାର ଚାବିକାଠି। ଏହି ପଥ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବାର କଳା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ଏହି ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କଲେ, ଆପଣ କେବଳ ବିକ୍ରୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ବଜାୟ ରଖିବେ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଟିଏ ଐତିହ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେବଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଶେଷରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେବେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଉପସଂହାର, ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଲମ୍ବା ଏବଂ ଛୋଟ। ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ ଲମ୍ବା କାରଣ ଏଥିରେ ଅଗଣିତ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ମୋଡ଼ ଅଛି। ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ ଛୋଟ କାରଣ ଆମେ କେବେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରା କେବେ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନା ଏହାକୁ ଏପରି କିଛି କରିବା ଯାହା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କିପରି ସଂଯୋଗ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ହଜାର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ନା କହିବା, ହଜାର ଜିନିଷକୁ ନା କହିବା, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭୋକ ଏବଂ ପାଗଳାମିକୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ। ଷ୍ଟେ ହଙ୍ଗ୍ରି, ଷ୍ଟେ ଫୁଲିଶ। ଭୋକିଲା ରହିବା, ମୂର୍ଖ ରହିବା। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କିପରି ଆୟତ୍ତ କରିବେ, ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଉତ୍ପାଦ ନୁହେଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ କରିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ନୀତି ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଗୋଟିଏ ମାନସିକତା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣରୁ ଅସାଧାରଣକୁ ନେଇଯାଏ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ମାନସିକତା
କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ସଫଳତା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା କିପରି ହେବ? ଆପଣ କ'ଣ ଭିଡ଼ର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବେ ନା ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ଯାହାର କାହାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସୀମିତ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କାମ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ଦୁନିଆକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନକଲ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଉଠନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାହାଣୀ ଲେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ି କହିବେ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଥିଲା ଏହା ଆମର ପୁସ୍ତକର ସାରାଂଶ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଏବଂ ହଁ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିଥିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।